Hello friends, as you know that we have been learning very interesting paper from your TYBSc syllabus, paper 5th biostatistics. My friends, you know that in the last lecture we have got idea about some terminology which are having a lot of importance at the time of learning of a biostatistics, that is under the unit first, introduction of a biostatistics. Today also we have to get idea about some terminology that we want to learn and that are essential, that are having a importance at the time of learning of a biostatistics, or to get clear the concepts whatever we have to learn under the biostatistics. Along with that, friend, today we have to get idea about measures of central tendency, that is mean, mode and median. What is measures of central tendency? What is mean? What is mode? What is median? And merits and demerits of these mean, mode, median. So as I have said to which points to be discussed under this our today's lecture, it is population, sample, variable, attributes and concept of these things, and measures of central tendency, arithmetic mean, then trimmed mean, mode and median. Remaining in the next lecture we have to study. So what is actually population? We know that actually, suppose we want to study about the plants from the garden. So that is the actually the population, isn't it? Total number of plants. So part of collection of items under the consideration. Suppose some plants, flowering plants only from all gardens we have to study. So that is actually collection of items under the consideration on which we want to conclude something. That is the population. And population actually describes the characteristics of the population. Describes the characteristic of a population is the parameter. Keep in mind, parameter कोणाला म्हणायचं, which describes the characteristics of a population is known as a parameter. And measures describing characters of the sample, there is the characteristics. So sample is again small part. As in the last lecture I have given you very simple and very easy example to understand about the population. The gunny bag is full of grains. पूर्ण पोतं ज्वारीनं भरलेलं आहे, हे पॉप्युलेशन झालं. पण त्याच्या प्रत्येक थरातला, वरच्या मधल्या आणि खालच्या थरातला आपण थोडंसं ज्वारी काढून, म्हणजे 3 वेळा ज्वारी आपण काढली, थोडी थोडी मुठमुठ 3 थरातली. सो मुठमुठ ज्वारी, किंवा आपण ज्याला म्हणतो की सॅम्पल वी हॅव टेकन, स्मॉल पार्ट ऑफ दॅट पॉप्युलेशन, स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉप्युलेशन सिलेक्टेड. कशासाठी सिलेक्ट केलं? फॉर द स्टडी. स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉप्युलेशन सिलेक्टेड फॉर द स्टडी. हे लक्षात ठेवा, आपण स्टडीसाठी तो काढला आहे म्हणून त्याला सॅम्पल म्हटलं आहे. आणि मेजर डिस्क्रायबिंग कॅरेक्टर्स ऑफ सॅम्पल, त्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हटलेलं आहे. नाऊ व्हॉट इज व्हेरिएबल? व्हॉट इज व्हेरिएबल? Isn't it? Study of population would be interested in collecting information about the different characteristics of the subject, like the weight or age of the sample, liable to show variation from one individual to the next in the same population. Isn't it? So there are the two main types of the variables, that is quantitative, means numerical, and qualitative, that is the कॅटेगोरिकल. न्यूमेरिकल म्हणजे आपण मोजू शकतो, वी कॅन मेजर द थिंग्स. फेल पास हे क्वालिटेटिव्ह झाले. काळा गोरा, ब्लॅक अँड लिटल बिट व्हाईट. सो दिस आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द व्हेरिएबल. बिकॉज दिस व्हेरिएबल word we have to use variable terminology, I will say that, not the word. We have to use often and often at the time of learning the biostatistics. So there are the two we have to, so definitely you have to keep in mind what is the actually that represents
द टोटल पॉप्युलेशन अँड दॅट कॅरेक्टरिस्टिक व्हेरीज फ्रॉम वन इंडिव्हिज्युअल टू द अदर इन द सेम पॉप्युलेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी सांगेन, आपण फुलं गोळा केली आणि फुलांच्यामध्ये आपण व्हेरिएबल धरला कलर. मग त्याच्यामध्ये पिवळा असेल, निळा असेल, पांढरा असेल. सो लाईक दॅट वन देर इज अ इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल, इजंट इट. चेंज आपल्याला दिसतो, व्हेरिएशन दिसतं. दॅट मे बी द क्वांटिटेटिव्ह ऑर क्वालिटेटिव्ह. पण आता आपण कलर ऑफ फ्लॉवर्स घेतलं म्हणजे क्वालिटेटिव्ह झालं, हे लक्षात ठेवा. नाउ व्हॉट इज ॲट्रिब्यूट? Attribute also word we have to use many more times. Characteristic of atom under study like the habit. लक्षात येते का? समजा आपण वर्गातली मुलं घेतली, isn't it? वेगवेगळ्या वर्गातली मुलं घेतली तर त्याचं एज इज अ व्हेरिएबल. एज इज द व्हेरिएबल. बट 20 years ऑफ एज इज अन ॲट्रिब्यूट. 20 वर्षाची आपण घेतली, दॅट इज ॲट्रिब्यूट. Age is the variable. 20 years of age is attribute. Gender is a variable, but male is an attribute. Flower color is a variable, but blue color is a attribute. Attribute म्हणजे काय? Characteristic of atom under the study like habit. A specific quality or feature that can be shared by multiple data subject. Attribute is a again special type of a variable. स्पेशल टाईप ऑफ तो व्हेरिएबलचं पण स्पेशल टाईप आहे. एक्झाम्पल काय सांगितलं? वय. पण 20 वर्ष, दॅट इज ॲट्रिब्यूट. जेंडर इज द व्हेरिएबल, बट मेल जेंडर वी हॅव सिलेक्टेड, दॅट इज ॲट्रिब्यूट. फ्लावर कलर इज अ व्हेरिएबल, बट ब्ल्यू कलर इज द ॲट्रिब्यूट. Now, after getting idea about that one, we have to get quantitative data can be described as a measures of central tendency. Quantitative data. So we have to get idea about central tendency. Then we will see about the dispersion and shape. What is central tendency? What is central tendency? सेंट्रल हा शब्द आला आहे, टेंडन्सी हा शब्द आलेला आहे. व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल टेंड टू कॉन्ग्रिगेट अराउंड द सेंट्रल व्हॅल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. हे लक्षात ठेवा. व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल टेंड्स टू कॉन्ग्रिगेट अराउंड द सेंट्रल व्हॅल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, that is known as a central tendency. For example, I will tell to you. Suppose we have taken the height of plants. आपण हाईट प्लांटची घेतली आणि मीन काढला, त्याचा 20 मीन आला. तर 20 मीन असेल तर 21, 22, 23, 24, 25. इकडं 19, 18, 20, 22 19, 18, 17 आणि ह्या सगळ्यांचा आपण मीन काढल्यानंतर तो 20 आला. 20 ही व्हॅल्यू of a variable tend to congregate around the central value of distribution. म्हणजे त्याच्यापासून बाकीच्या व्हॅल्यूज ह्या समान अंतरावरती असतील, isn't it? मग there are 3 most common measures of central tendency. 3 आहेत: mean, median and mode. There are 3 most measures of central tendency. Mean, mode, median are there. Now what is mean? Mean म्हणजे काय? The mean is a arithmetic average. Mean is a arithmetic average that is always written in a symbol x bar. Formula जो आहे x bar is equal to summation x divided by n. X bar is arithmetic mean. Summation x, that is the sum of all the values of variable x, and n stands for number of observations. मी एक्झाम्पल सांगेन. आपण वनस्पतींची हाईट घेतली, ती हाईट आहे दॅट इज ॲक्च्युली आय हॅव टू से दॅट द व्हॅल्यू ऑफ ईच इंडिव्हिज्युअल. त्याची बेरीज दॅट इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइड किती ऑब्झर्वेशन्स, किती आपण प्लांट कन्सिडर केली, 10. दॅट इज द
10 व्हॅल्यू. लक्षात येते ना, 10 नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. लक्षात येत आहे. आणि सम केल्यानंतर त्याला 100 आली. सो समेशन ऑफ एक्स दॅट इज 100 डिवायडेड बाय 10 एक्स बार दॅट इज इक्वल टू द 10 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. नाउ मीन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ द मीन. म्हणजे मीन व्हॅल्यू आपण घेतल्यानंतर त्याचे काही फायदे आहेत आणि काही तोटे आहेत. Mean is the best choice when we need a measures of central tendency that should be reflect the total of scores. Total of scores. It is most easy to measure, isn't it? Easy to measure. Again, it is a stable from the sample to sample पासून ती स्टेबल असणार आहे. And again, mean is most resistance to chances of sampling variation. So there is a less chances of variation. So these are the merits of that one. Easy to calculate, easy to understand, and less chances of variations. So that is the mean, merits of mean. What are the demerits? Mean is a reactive to exact position of each score in the distribution. Hence, increasing or decreasing the value of any score will also change the mean. बघा, एखाद्या व्हॅल्यूमध्ये फरक झाला तर मीन चेंज होऊ शकतो. इट गिव्स अनड्यू वेटेज टू एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज. याचा अर्थ असा, आय विल टेल यू व्हॉट आर द डिमेरिट्स ऑफ दॅट वन. समजा आपण जर असं केलं, आपल्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना 2 विद्यार्थ्यांना फक्त 90 मार्क आहेत. 10 विद्यार्थ्यांचा पण लक्षात घ्या. लक्षात येत आहे. बाकीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना 50 मार्क्स आहेत. सगळ्या विद्यार्थ्यांना 50 मार्क्स आहेत. लक्षात येत आहे. म्हणजे आपण 10 विद्यार्थ्यापैकी 2ला 90 झाले 180, राहिलेले 8 झाले 400, टोटल झाली 580. 580 डिवायडेड बाय 10 नंबर ऑफ स्टुडंट्स वी हॅव टेकन 10 झाले किती? 58%. मला सांगा, 58% मार्क्स पडल्यानंतर आपण जर सांगितलं ॲव्हरेज आमच्या स्टुडंट्सनी मिळवलेले मार्क्स आहेत 58, तर 50वाल्यांचा फायदा आहे. 50वाल्यांच्यामध्ये व्हॅल्यू वाढली, ते म्हणतील आम्हाला 58% मार्क्स पडले ॲव्हरेज आमच्या वर्गाला, मग आम्हाला बी झाले ना इंडिव्हिज्युअली, प्रत्येकाला तसं झालं डिस्ट्रिब्युशन. पण ज्यांना 90 पडले दोघांना, त्यांचा लॉस आहे, ग्रेट लॉस आहे. इथं त्यांचं मेरिट एकदम डाऊन आलं. ॲव्हरेज वर्गाचं जेव्हा त्या 10 विद्यार्थ्यांचं ॲव्हरेज आपण काढलं तेव्हा 58 आलं. आर यू गेटिंग? सो दॅट इज अ डीमेरिट ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ ए मीन. जी व्हॅल्यू समजा 50 धरलेत आपण, समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला 35च आहेत, तर त्याची व्हॅल्यू 58पर्यंत आली किंवा 55पर्यंत येईल. 35 धरले तर आपण, आणि हे 90वाल्यांची पुन्हा 25, म्हणजे ज्याला कमी आहेत त्याला आपण न्याय जास्त फायदा झाला, आणि ज्याला जास्त आहेत त्याला कमी. सो देर इज अ लिटल बिट डिमेरिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो इट गिव्ज अ अनड्यू वेटेज टू द एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज. ज्यादा मोठी व्हॅल्यू आहे त्याला ते वेटेज त्याच्या मीनमध्ये फार कमी आहे. इट इज मोर रिस्पॉन्सिव्ह टू द प्रेझन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज इन द डिस्ट्रिब्युशन. आपण ज्या व्हॅल्यूज त्याच्यामध्ये ज्या एक्स्ट्रीम्स व्हॅल्यूज आहेत त्याला वेटेज बरोबर भेटत नाही. आर यू गेटिंग? सो दॅट आर मीन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ मीन. नाउ व्हॉट इज मोड? मोड म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये जास्त वेळा जी व्हॅल्यू रिपीट झाली दॅट इज द मोड व्हॅल्यू. इजंट इट? आता बघा इथं काय सांगितलं आपण, व्हॅल्यू घेतलेले आहेत, एक्झाम्पल घेतलेले आहेत 8, 9, 11, 10, 10, 7, 6, 12. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूमध्ये 10 ही व्हॅल्यू 2 वेळा रिपीट झाली. दॅट्स वाय 10 इज द मोड ऑफ, दिस इज अ युनिमोडल. आता इथं आपण बघितलं 8, 9, 11, 11, 10, 7, 12, 12 बाय मॉडल, म्हणजे इथं 2 झाल्या. मग यांची दोन्हीची बेरीज करायची, 11 अधिक 12 डिवायडेड बाय 2 करावं लागेल, किंवा 4 करावं लागेल. 4 ऑब्झर्वेशन्स घेतली, मग दॅट वुड बी द बाय मॉडल. नो मोड, आता इथं नो मोड आहे, मग काय करावं लागेल? ज्या जवळच्या 2 व्हॅल्यूज आहेत मीनला येणार आहे
त्या दोन्हीची बेरीज डिवायडेड बाय 2. आर यू गेटिंग? सो मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग व्हॅल्यू इन द ऑब्झर्वेशन इज नथिंग बट द मोड. व्हॅल्यू ऑफ पॉईंट अराउंड विच ॲटम्स टेंड्स टू बी हेविली कॉन्सन्ट्रेटेड. 10 व्हॅल्यूच्या भोवती बाकीच्या व्हॅल्यू हेविली कॉन्सन्ट्रेट झालेल्या आहेत. मग ती 12, 11 असेल, खालच्या 8, 9, 7, 6 असेल, ह्या सगळ्या 10, 10, 20 डिवायडेड बाय रिपीट झाली म्हणून 10 घेतली, बरोबर आहे. ही 11 एक घेतली, 12 एक घेतली, डिवायडेड बाय 2 केले, 23 डिवायडेड बाय 2 येईल. मोड मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग. Now here also we'll get mode value, isn't it? Two mode आले. Are you getting? Two modes are there. Single mode is there. Now what are the merits of mode? Easy to obtain. Easy to मेरिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी मधला मोड काय? इझी टू ऑब्टेन. ओनली मेजर दॅट कॅन बी यूज्ड बाय डेटा दॅट हॅव द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इन नॉमिनल स्केल. बाय ऑब्झर्वेशन ऑल्सो विल बी एबल टू से द मोड व्हॅल्यू. बट what are the demerits? It is not very stable from the sample to sample. There may be more than one mode for the particular set of score. Means mode value may be more than the one mode for a particular set of scores. So these are the demerits. Median is the another central measure of central tendency. Median is the middle value. Median कोणाला म्हटले? मिडल व्हॅल्यू जी येते तुम्ही, म्हणजे समजा तुम्हाला ऑब्झर्वेशन तुमच्याकडे 10 आहेत आणि 10 ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही काय करायचे आहेत, एकतर उतरत्या क्रमानं किंवा चढत्या क्रमानं, इजंट इट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डरनं लावायचे. म्हणजे समजा तुमच्याकडं आत्ता इन युअर हँड 11 आहेत, तर वरून 5 खालून 5 मधली जी व्हॅल्यू येईल 11वी, दॅट इज द ॲक्च्युली मेडियन. इट इज द व्हॅल्यू दॅट स्प्लिट्स द डेटा सेट इन टू द हाफ्स. 2 हाफमध्ये ती व्हॅल्यू करू शकते, इजंट इट. To find the medium, order your data from smallest to largest. Smallest to largest म्हणजे झालं डिसेंडिंग ऑर्डरनं, आणि largest to from smallest to largest ascending झालं, and largest to smallest descending, and find out the data. So that is a very simple. For that you will have to solve the examples. इथं आपण एक एक्झाम्पल बघतोय हाऊ द थिंग्स आर गोइंग टू हॅपन. इथं काय केलं आहे, मीन ही ऑड व्हॅल्यू आलेली आहे बघा. 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हॅल्यू वरच्या बाजूला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हॅल्यू खालच्या बाजूला. हा आपण काय केला आहे, डिसेंडिंग ऑर्डरनं डेटा लावलेला आहे. म्हणजे हायरला व्हॅल्यू जास्त आहे, म्हणजे खाली खाली आलं तर व्हॅल्यू कमी होत गेलेलं आहे. 2, 5, 6 असा व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे, आणि मेडियन निघाले 12. आता इथं काय झालं, ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत आपले, 6, 6, 12 आणि 13 ऑब्झर्वेशन्स आहेत ऑड, म्हणून तिथं मिडल व्हॅल्यू आपण काय केली, मीडियम. पण इथं काय झालं, इव्हन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आर द्या, म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकडं 6 आणि इथं 2, म्हणजे 6, 6, 12 आणि 2, 14 आहेत. हे लक्षात आहे. मग काय केलं, 2 मिडल व्हॅल्यू ज्या आलेल्या आहेत 29 आणि 27, दोन्हीची बेरीज केली आणि 28 भागिले 2, दोन्हीची बेरीज करून भागिले 2 केलं, आली व्हॅल्यू 28. मीन काढला, कारण 2 व्हॅल्यू घेतल्यात, 2 व्हॅल्यूची बेरीज केली, डिवायडेड बाय 2 केलं, 28 इज द 28 इज द median for even observations. 6, 6, 12, 2, 14 even observations, 13 observations, odd observations. Keep in mind, solve these examples. What are the merits of median? What are the merits of median? Median is less sensitive to the few extreme scores than the mean has. Median is concentrated with the central point of distribution. Demerits responds to how
Many scores lie above and below it, but not to how far away the scores may be. हे लक्षात ठेवा. This is most important. Demerit of a median is there. So today, with this, getting idea about some terminology and measures of central tendency with some examples, we have to stop. Thank you very much.